اسرائیلی فوج کی زمین کے بعد آبی دہشت گردی، غزہ میں بھوک سے بحال فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سموتھ فلاٹیلا پر دھاوا بول دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی نیوی کے جہازوں نے متعدد کشتیوں کو روک لیا۔ سویڈن کی معروف سماجی کارکن گویٹا تھنبرگ سمیت عملے کے دیگر ارکان کو حراست میں لے لیا۔ فلاٹیلا میں 500 کے قریب افراد سوار تھے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق انہوں نے فلاٹیلا کو آگے جانے سے روک لیا ہے۔ عملے کو اسرائیلی پورٹ منتقل کیا جا رہا ہے۔ فلاٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی سوار ہیں، جنہوں نے پہلے ہی بحری قافلے پر اسرائیلی حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا تھا۔ اسرائیلی حملے کے بعد گلوبل سموتھ فلاٹیلا کی احتجاج کی کال، مختلف ممالک میں مظاہرے شروع۔ گلوبل سموتھ فلاٹیلا نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ان کے قافلے پر اسرائیل کے حملے شروع ہو چکے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو رد عمل دیا جائے۔ سفارت خانوں، پارلیمان کے سامنے مظاہرے کیے جائیں تاکہ فلسطین کے حق میں عالمی دباؤ بڑھایا جا سکے۔ ان کمپنیوں کے سامنے بھی مظاہرے کیے جائیں جو فلسطینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل کے ساتھ ملوث ہیں۔ کھیل میں سیاست لانے پر جنوبی افریقہ کے سابق کپتان ایبی ڈی ویلیئرز کی بھارت پر کڑی تنقید۔ سابق پروٹیز کپتان کا خطے کی سیاست کو کھیل میدان سے الگ رکھنے کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر کہا سیاست کو کھیل سے الگ ہونا چاہیے، کھیل الگ چیز ہے، اس کا جشن ویسے ہی منانا چاہیے۔ اختتامی تقریب میں یہ سب دیکھ کر دکھ ہوا۔ ہمارا دنیا کی انوائرمنٹ کی خرابی میں رول 1% سے بھی کم ہے، اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں ہم نمبر 1 پہ ہیں۔ ہمارے نقصان میں ہماری مدد کریں۔ ہم کوئی بیگ نہیں کر رہے، دنیا سے حق مانگ رہے ہیں۔ جمہوری طریقے سے آراء دیں، اختلاف کریں، تنقید کریں، وہ لہجے وہ لفظ اختیار نہ کریں جو ماضی میں استعمال ہوئے اور ان کے نقصانات ہوئے۔ یہ ہم طے کر کے چلے تھے کہ ملکی بحرانوں کا حل نکالنا ہے۔ اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں تھا کہ ہم بلینک چیک دے کے حکومت جو کرے گی، مسلم لیگ جو کرے گی، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری معلو حق کی عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک بار پھر سے مذاکرات کی دعوت، کہا پرتشدد واقعات میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ اتحادیوں میں مسلسل لفظی جھڑپیں۔ قمر زمان کائرہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا لہرہ نامناسب قرار دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ سندھ سے بھی ایسا جواب آیا تو کیا ہوگا۔ بلاول بھٹو نے بڑے تحمل سے چیزوں کو آگے لے کر جانے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس کی تمام شقوں پر عمل نہیں ہوا۔ BISP سے تو ابتدائی امداد دی جاتی ہے، ہم بھی پنجاب والے ہیں، ہم کچھ تجاویز دیں تو آپ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ ہم امداد کے طریقہ کار پر اعتراض نہیں اٹھا رہے، آپ کہتی ہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بھی پلٹ کر جواب، کہا کہ آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی ریس لگائی ہوئی ہے۔ کاش آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کی بیٹی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا ماضی دیکھ لیتے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سیز فائر کی کوششیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے گرما گرم بیانات کے بعد دونوں جماعتیں متحرک، سیاسی پارا نیچے لانے کے لیے اہم بیٹھک۔ ذرائع کے مطابق ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکر چیمبر میں ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر طارر اور طارق فضل چودھری کی شرکت۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے سینئر رہنما سید نوید قمر، اعجاز جاکرانی شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعض بیانات پر تحفظات کا اظہار۔ دونوں جماعتوں کا افہام و تفہیم سے تمام مسائل حل کرنے پر اتفاق۔ اناؤنسمنٹس کرنا بہت آسان ہے، خالی اعلانات کرنا بہت آسان ہے۔ اس میں کیا، اس میں صرف زبان ہلانی پڑتی۔ بہت لوگوں نے خالی اعلانات کیے، خالی وعدے کیے، جھوٹے وعدے کیے، اور لوگ ان کے راستہ تکتے رہ گئے۔ ہم نے عوام سے وہ والے وعدے بھی کیے جو ہم نے وعدے نبھائے ہیں، جو ہم نے وہ وعدے کیے نہیں تھے۔ پنجاب کا بدترین سیلاب آیا، میں ابھی تک جب سے سیلاب آیا شاید 2 یا 3 بار دفتر گئی ہوں۔ میں کبھی ایک شہر میں ہوتی ہوں، کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں، کبھی تیسرے شہر میں ہوتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لہجے میں اب بھی سختی۔ مریم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگوں نے صرف اعلانات کیے، جھوٹے وعدے کیے۔ اعلانات کرنا آسان، کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے بغیر وعدوں کے کام مکمل کیے ہیں۔ پنجاب میں بدترین سیلاب آیا لیکن ہم دفتر میں نہیں بیٹھے۔ گزشتہ حکومت کے 4 سال لوٹ کھسوٹ کا دور تھا۔ مری میں غیر قانونی تعمیرات برداشت نہیں کریں گے۔ مری کے لیے ٹرین چلائیں گے۔ سیاحوں کو اپنی گاڑیوں میں نہیں آنا پڑے گا۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया। मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बाउंड्री पार फेंक दिया। कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड से कभी माफ़ी मांगी ना ही मांगूंगा। भारतीय मीडिया झूठ बोलता है, झूठ का सहारा लेता है। ये मनगढ़ंत बकवास सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। बदकिस्मती से भारतीय क्रिकेट में सियासत को घसीट रहा है। एसीसी के सदर के तौर पर इसी दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूँ। ट्रॉफी लेना चाहते हैं तो एसीसी के दफ्तर आएं। भारतीय कप्तान ट्रॉफी वसूल करें, खुशामदीद कहूँगा। तोशाखाना 2 केस का चैलेंज। बानी पीटीआई के वकील के इस्तगासा की 19 गवाहों पर जिरा मुकम्मल, 20वें गवाह पर जिरा मुकम्मल होना बाकी। अडियाला जेल में बानी और गुशा बीबी के खिलाफ केस की समाअत। बानी की 3 बहनें भी कमरे अदालत में मौजूद। बानी ने कानूनी कोऑर्डिनेटर्स तब्दील की दरख्वास्त दायर कर दी। कोऑर्डिनेटर में बैरिस्टर अली जफर और हामिद खान को शामिल कर दिया। वकील इंतजार पंचोता और न्याजुल्लाह न्यासी को हटा दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज मुलतवी हो चुकी। बानी पीटीआई ने अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर को बयानबाजी से रोक दिया। सेनेटर अली जफर की तोशाखाना 2 केस के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई ने दोनों के बयानबाजी पर अफसोस का इजहार किया। पब्लिक में इस तरह एक दूसरे पर इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। हमारे आपस के इख्तलाफात का फ़ायदा मुखालिफिन को हो रहा है। बानी ने वज़ीर आला केपी को कल फौरी मुलाकात के लिए बुला लिया। उमर अयूब के मुकदमात का फैसला होना। बानी महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब और शिबली फराज को मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। अदालत ने नाअहली से मुतालिक दरख्वास्तों पर हुक्म इत्मीनान वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा याफ्ता हैं। अदालत इस सूरत हाल में दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ फराहम नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल। अरबाब आसिम मुआमिन खसूसी ब्राय एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुकर्रर, असरार मुआमिन खसूसी ब्राय इरिगेशन तैनात। सेहत का कलमदान सूबाई वजीर खलीकुर रहमान के हवाले। मुशीर वजीर आला एहतशाम को एक्साइज। फजल शकूर को सयाहत का मंसूबा मिल गया है। मुशीर जाहिर चंद जेब को लेबर। पख्तूनख्वा को खेल की वजारत दे दी गई। फ़खर जहान से खेल का कलमदान लेकर PHE की जिम्मेदारियां हवाले। हमीदुर रहमान मुआमिन खसूसी ब्राय वजीर आला मुकर्रर। डॉक्टर अमजद मुआमिन खसूसी से सूबाई वजीर बना दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। ख़ित्ते की सूरत हाल और क़याम अमन के लिए सिफारती काविशों पर गौर। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती का इरादा। अगले माली साल का बजट FPR नहीं बनाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग। कहा आने वाले बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाइनेंस डिवीजन से बनेगा। पाकिस्तान ने 50 करोड़ यूरो बॉन्ड की अदायगी कर दी। अब मैशत की समत दुरुस्त है। चीन के साथ पांडा बॉन्ड के हवाले से पेशरफ्त तेजी से जारी है। टैक्स टू GDP रेशो 11% पर लाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात पर पेशरफ्त हो रही है। सैलाब से कितना नुकसान हुआ, IMF ने रिपोर्ट मांग ली। जायजा मिशन से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात। सिंध में 50 अरब, खैबर पख्तूनख्वा में 30 अरब नुकसानात का इब्तदाई तखमीना। पंजाब हुकूमत का सैलाब की वजह से बजट सरप्लस की निशानदेही से इनकार। सूबाई हुकूमत का अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद का इंदिया। सैलाबी नुकसानात के बायस महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा। रवा माली साल तरसीलात ज़र 43 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2031 तक खत्म कर दिया जाएगा। हुकूमत ने प्लान IMF से शेयर कर दिया। बदतरीन सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि दिल दहल गए। मुल्तान की समीना बीबी की दुख भरी दास्तान ने खून के आंसू रुला दिया। बेरहम मौजों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। साफ पानी, खुराक और तिब्बी सहूलियात ख्वाब बन चुकी। सैलाब मुतासरीन खातून खुले आसमान तले जिंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर हैं।
बादलों के ताज़ा दम दस्ते बरसने के लिए तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पेशावर, कोहिस्तान, शांगला, बडगराम, मानसहरा में बारिश का इम्कान। एबटाबाद, हरीपुर, बुनीर, मालाकन, बाजोर और मेहमद के अजला में अरबरे करम बरसेगा। कोहाट, चारसदा, नौशहरा, मुर्दान, सवाबी, हंगो, कर्क, बन्नू, लकी मरवत में बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के सबब सड़कों की बंदिश का खदशा। पंजाब में 5 से 7 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। दरियाओं और मलहका नदी नालों के बहाव में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जाली डिग्री का तस्करा। प्लॉट अलॉटमेंट के जाली कागजात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान दिलचस्प रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि प्लॉट खरीदा गया तो बाद में पता चला दस्तावेजात जाली हैं। जस्टिस मोहसिन इख्तियारी ने कहा कि इस मुल्क में तो 39 साल बाद कानून की डिग्री भी जाली निकाली जाती है, आप तो फिर भी एक प्लॉट की दस्तावेज की बात कर रहे हैं। कल्लात में गोलियों की तड़तड़ाहट। मंगचर के इलाके कलीकोर में लांगू कबाइल और नामालूम मुसल्लह अफराद के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जाँ बहक कर 2 जख्मी।